हाँ जी, अज फिर आपां पंजाब राज तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग पंजाब ਵੱਲੋਂ निम्मी पंजाबी चैनल के माध्यम राही अज समूह इंस्ट्रक्टर साहिबान ते सिख्यार्थी ते साडे नाल साडी निम्मी दी सारी टीम, मैं रणधीर सिंह बल ਸਰਵੇਅਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ITI ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਅਰ ਤੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸਿਵਲ ਦਾ ਸਰਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀਕ ਨੰਬਰ 7 ਜਾਂ 8 ਤੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, क्योंकि स्केल तो बगैर जी ड्राइंग बनानी बड़ी औखी आ। सो अज स्केल के बारे कुछ आप गल्लां दा चानना पावांगे। सो सब तो पहला आप जो पंजाब सरकार का मिशन आ उन्होंने एक बार याद करते हैं। सो पहला पॉइंट आ कि आप जिदा लिखिया वा तुसीं किसी नाल हथ ना मिलाओ, दूर तो नमस्कार ते सत श्री अकाल बुलाओ, भीड़ भाड़ वाले इलाकों इकट्ठ आदि में शामिल ना हो, ते थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हथ साबन नाल चंगी तरह धोंदे रहो। चौथा पॉइंट, सिर्फ जरूरी काम लई घरों बाहर बाजार जाओ तो मूँह ते मास्क जरूर लगाओ। छोटे बच्चे ते बजुर्गों नूं खास करके बिल्कुल ना निकल दो, क्योंकि उन्हां ते ज़्यादा एक करोना का एक्शन हुंदा वा। सो आपां सारिआं ने सहयोग करके अपने आप नूं बचाउणा वा ते पंजाब सरकार का जो साडा मिशन आ कि मिशन फतेह करोना के उपर आपां करना वा। सो अज आपां हुण इस तो बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सो जिहड़ा साडा टॉपिक आ वो स्केल स्केल नूं मतलब पंजाबी विच आपां कहंदे मापणी, मिनना, मैयर करना। जिद्दां हुण ज़्यादातर जिहड़े ट्रेनिंग्स बैठे ने उन्होंने इहो वेखिया होना भी आपां एक नटराज का स्केल लैंदे हुंदे सी, प्लास्टिक का स्केल सीगा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक शब्द आ गया समरूप, जिन्हों आप कहने सिमिलर, ते ओनू फिर आपां एक अनुपात दे विच मतलब ओनू कोई जिहड़ी ऑब्जेक्ट आ ओनू आपां छोटा भी कर सकते हैं, वड्डा भी करके दिखा सकते हैं, ते इक्वल भी जो ओहदी एक्चुअल डिमेंशन उहदे हिसाब नाल भी आपां ड्रा कर सकते हैं। सो आपां गल करदे हां स्केल। सो स्केल इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स और preparation of plan or map. Scale is used to represent large distance on the paper. The ratio by which the actual length of the object is reduced or increased in the drawing is known as scale. मतलब scale एक जदों आपां कोई प्लान तैयार करना वा जां कोई मैप तैयार करना वा, नक्शा तैयार करना वा, ते स्केल ओनू रिप्रजेंट करने वास्ते यूज किया जाता, क्योंकि वड्डे वड्डे डिस्टेंस, हुण डिस्टेंस मान लो 50 मीटर का हैगा ते 50 मीटर का कागज थोड़ी होगा, 50 मीटर की शीट थोड़ी होगी। सो आपां असीं मान लेंगे भी 1 सेंटीमीटर नूं शो कर दिंदे भी वो हैगा वा 10 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ कागज ਤੇ लाइन साडी बनूगी 1 मीटर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर 20 हो जाऊगा। इस तरह 50 मीटर नूं आपां 5 सेंटीमीटर ਜਿਹੜੀ लाइन बनावांगे वो साडा 50 मीटर शो करूगा। सो इस तरह if 1 centimeter on a map represent a distance 10 meter on the ground, the scale of the map is 1 centimeter is equal to 10 मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर
ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 5 ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨੀ ਉਹ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਚਪੇੜਾਂ ਬਦਲੇ 1 ਚਪੇੜ ਗਿਣਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਵਾਂਗੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੇਲ ਕੀ ਆ? ਸਕੇਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ measurement, what is the relationship between actual distance or distance on the measurement on the paper? That is scale। मतलब scale एक relationship ਆ जो actual distance ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, that is scale। ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲ। ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ, ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸਕੇਲ in which the actual measurement of an object is represented on the drawing, its actual size is called full scale। मतलब 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ 50 ਵਿੱਚੋਂ 41। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ 50 ਆ, ਉਹਦੇ 41 ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 41/50 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 3/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 1/1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸਕੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਸਕੇਲ 1:1 ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ 1:1 ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚ ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾय ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ in which actual measurement of an object is reduced to some proportionate size। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 5 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਿਕਾ ਜਾਈਆ ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, in this scale ratio is less than 1:1 ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1:2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, 1:10 ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 2 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 5 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ 2 ਯੂਨਿਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ 1 ਯੂਨਿਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਿਆ। So the 1 centimeter on the drawing is equal to 2 centimeter। Actual size कितना फिर ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 1:2। So in centimeter ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 1 centimeter is equal to 10 centimeter ਤੇ ਇਹ actual size ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1:10 ਆ ਗਿਆ। So enlarging scale, enlarging ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੇਲ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਕੇਲ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਰ ਐਨਲਾਰਜ, ਐਨਲਾਰਜ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ 1:1, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਰਜਰ ਐਜ਼ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 5 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ, ਅੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਲ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ITI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਆ, ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ GI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 1:1, ਜੇ 1:1 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਦਾ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ x:1 ਆ, x ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 5:1 ਆ, 10:1 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1:x ਆ, ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ, x ਆ ਗਈ। x ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਗਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 40% ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ 150% ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਨਲਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਨਲਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਡਰਾ ਸਮਥਿੰਗ ਐਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਟਰੂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, 1:1 ਹੋ ਗਈ, 1:2 ਹੋ ਗਈ, 2:1। ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਫਰੰਟ ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਰਜਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਲਾਰਜਰ ਆ ਦੈਨ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ RF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ RF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? RF ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ on the ground is known as representative fraction। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ RF ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ distance of the object on the drawing, ਮਤਲਬ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ RF ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
बोथ डिस्टेंस पर सेम डिमेंशन दे आपां लैने आ, सेम यूनिट होनी चाहिए। मतलब जे दोवें सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने फिर ही आर एफ निकलूगा, क्योंकि आर एफ एक रेशो आ ते रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा। सो जिस तरह आप कहने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ਇਹਦਾ मतलब 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, 1 मीटर ਵਿੱਚ 100 सेंटीमीटर ਤੇ 5 मीटर ਵਿੱਚ 500 सेंटीमीटर हो गए। ਇਹਦਾ मतलब 1/500, 1/500 की होगा फिर ये इन्हां दा आर एफ होगा, ये इहदा रिप्रजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। सो मैं ये बारे 2-3 स्लाइड्स होर तुहानूं दिखाउणा, फिर तुहानूं होर क्लीयर हो जाऊगा। ਇਹ देखो एक हथ दे नाल आपां तैयार कीती आ रिप्रजेंटेटिव फ्रैक्शन, द रेशो ऑफ द drawing of the object is called RF. RF length of the line in the drawing, actual length of the line of the object. ਹੁਣ देखो फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर एक्चुअल लेंथ इज रिप्रजेंट ऑन ड्राइंग, मतलब 1 मीटर ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। तो मेरा ख्याल आ भी दो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਉਹ ਮਿੰਤੀ ਵੱਡੀ ਆ पर आप छोटी शो करते पे हैं। तो मेरा ख्याल सारे के दिमाग से गल आ गई होगी भी सर रिड्यूसिंग स्केल की गल करते पे हैं। तो आर एफ कि आ गया लेंथ ऑफ ड्राइंग ओवर एक्चुअल लेंथ, तो लेंथ ऑफ लाइन जी 2 सेंटीमीटर आ, तो जोड़ा एक्चुअल लेंथ जी वो 1 मीटर आ, 2 सेंटीमीटर 1 गुणा 100 आ गया। सो यदा मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे आ, ये फिर 2/100 आ गया, 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, 2 1 2 तो 50 दूना 100 होंगे, 1/50 आ गया। 1/50 जरा वो आर एफ आ, तो जे आप स्केल कहेंगे तो फिर 1:50, 1:50 का स्केल आ गया। लो जी एक प्रॉब्लम होर आ गई, देखो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੀਟਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਟੂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਅਪ ਟੂ 25 ਮੀਟਰ, ਆਪਾਂ 25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਮਿਲਣੀ ਆ। कहता भी जे 4 मीटर ਨੂੰ 3.2 सेंटीमीटर ना शो करांगे तो 25 मीटर कितनी लंबी लाइन शो करांगे। सो इसका मतलब सब तो पहले आप आर एफ करना पऊगा। तो आर एफ कितना आ गया लेंथ ऑफ ऑन द ड्राइंग इन सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ ऑन द ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर से 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 4 नाल गुणा 100 हो गया, 3.2 सेंटीमीटर बटा 4 गुणा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर का भोग पै गया, तो यह कट कुट के कितना आ गया 8/1000, तो 1 8 8 होंदा ते 125 8 हज़ार होंगे। यदा मतलब यदि जी आर एफ आ 1/25 आ गई, 1/125 आ गई। सो LOS, LOS का मतलब होंदा लेंथ ऑफ द स्केल, मतलब लेंथ ऑफ लाइन भी आप कह सकते हैं। आर एफ इंटू मैक्सीमम लेंथ, मैक्सीमम लेंथ भी कितनी लेनी है, मतलब 25 मीटर तक शो करना चाहते हैं। यदा मतलब 1/125 ये आ गया आर एफ, 25 गुणा 100, क्योंकि 25 मीटर तो आप 100 ना गुणा करांगे क्योंकि इनू सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना वा। सो आपने 25 एकम 25 दे 25 5 125 होंदा ते 5 नाल 100 नू कट लिया तो 20 5 100 होंदा वा। सो इसदा मतलब 20 सेंटीमीटर जी लाइन आ वो साडी शो जी 25 मीटर नू शो करूगी। सो ये भी तुहाडा रिड्यूसिंग स्केल आ गया। लो जी अगे रिप्रजेंट फ्रैक्शन एक होर आ गई। फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, कहता जे 1 सेंटीमीटर 10 मीटर शो होगी तो आर एफ कितना होगा 1/10 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे आ, तो 1/1000 आ गया, तो स्केल तुहाडा कितना बन गया 1:1000, 1:1000 पंजाबी में कहांगे 1:1000। लो जी अगली एग्जाम्पल फिर तुम सीखोगे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर आ। यदा मतलब 1/100 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे आ। सो यदा मतलब 1 गुणा 100 गुणा 100 ये कितना आ गया 1/10,000, ये आ गया आर एफ। तो स्केल कितना आ गया 1:10,000, मतलब 1:10,000। लो जी आ थोड़े जे कुछ फार्मूले ने ये स्केल बारे भी दसता भी स्केल आप जो कोई ऑब्जेक्ट बनाना वा, कोई वड्डे तो छोटा करना वा, छोटे तो वड्डा बनाना वा, तो आप स्केल की वरतों होंगी है। तो ये बारे पिछे भी गल कर ली आ
मतलब रिड्यूसिंग स्केल की गल कर ली आ ते आ कुछ फार्मूले ने 3 क जिदा ए ते बी दे विच लिखे ने रिप्रजेंटेटिव फ्रैक्शन पहला फार्मूला तो आप पिछे पढ़िया लेंथ ऑफ द ड्राइंग इन सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ इन सेंटीमीटर ते जे एरिया आ जे एरिया ऑफ ड्राइंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर दोवां दी रेशो नूं दा अंडर रूट कढ दो ते तुहाडे कोल आरएफ आ जाऊगा जे वॉल्यूम दिता होगा वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम दा मतलब एक्चुअल वॉल्यूम दी मतलब जो तुहाडा ड्राइंग से वॉल्यूम दिता वा जो एक्चुअल वॉल्यूम आ दोवां दी रेशो दा जे तुसीं क्यूब रूट कढोगे घन मूल ते फिर वो तुहाडा आरएफ आ जाऊगा ते लेंथ ऑफ स्केल जिहड़ी आ आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ ऑफ दा जो भी तुसीं मेजर करना चाहुंदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੇਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ 1:2 ਮਤਲਬ 1:2 ਜੇ ਸਕੇਲ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਫ ਜੇ 1:25 ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ फोर्थ चौथा हिस्सा बनाया मतलब ये कुछ नाम ने प्रैक्टिकली 1:5 मतलब 1/5 ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ 2:1 5:1 10:1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਲ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੌਸ ਤੇ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਸੋ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਪ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਸੁਕਸੈਸਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਕਸੈਸਿਵ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 3.2 ਮੀਟਰ represent two successive units such as tenth meter or decimeter ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 8 ਮੀਟਰ 6 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਝ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਰਐਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਐਫ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਫ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਐਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 4.85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ 8.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ 14 ਮੰਨ ਲਓ 70 ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਫ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ to be measured on the scale is not given ਤੇ it should be about 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁਣ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਟਰਾਜ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 150 mm ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 6 ਇੰਚੀ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸੋ 0 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 0 ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਟੁਵਾਰਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਮੀਟਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ so name of the unit should be written on the right side of for the main unit and left side of the left side ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ सब यूनिट होणगे। सब मैंने उतो ਆਪਾਂ ਤੋੜੇ, ठीक है ना। मैं मतलब थोड़ा पंजाबी च समझा देना पिंडां वाली भाषा च कि जिद्दां 100 रुपए का भान ले लांगे ते वो जिहड़े भान आ वो ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। मतलब इस तरह 1 मीटर ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 मतलब ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 mm ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 10 mm ਦੇ ਵਿੱਚ सब यूनिट करता, छोटा बनाता। लो जी, एक प्रॉब्लम है, ड्रा ए स्केल to show meter and decimeter when 1 meter represent as 2.5 centimeter। मतलब 1 मीटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2.5 सेंटीमीटर शो ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। फाइंड RF इंडिकेट ऑन द स्केल। स्केल ਆਪਾਂ RF ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਰ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, 7 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, 2.8 मीटर ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। 2 ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ, 0.8 ਕੀ ਆ सब यूनिट। ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ RF ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਟਾ 10 ਗੁਣਾ 10 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2.5 ਬਟਾ 100 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਬਟਾ 40। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਟਾ 40 ਦਾ RF ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਕੇਲ RF ਇਨਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3.4 ਮੀਟਰ 3.4 ਆ 2.8 ਆ 0.7 ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਐਨਫ ਟੂ ਬੀ ਮੇਜਰ 5 ਮੀਟਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ तो 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ 1/40 ਗੁਣਾ 5 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 1/8 ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 8 5 40 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 12.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ सब यूनिट ਕੀਤੇ ਆ मतलब ਉਹਨੂੰ 10 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 10 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਟਰ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਵੇਖੋ 3 ਪੂਰੇ ਆ, 3 ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ 3 ਖਾਨੇ ਲੱਲੇ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 3.4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.8 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0.7 ਕਿਉਂਕਿ 0.7 ਮੀਨਸ 7 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਇਹ मतलब ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 0.7। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 0.7 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 7 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ਦਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ RF ਕੰਸਟਰਕਟ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਕਟੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਉਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋ ਡਿਸਟੈਂਸ 8.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ RF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 36 ਤੇ ਆਪਾਂ 45/36 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ 100 ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/80000। RF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/80000 मतलब ग्राउंड ਦੇ जो 80000
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 80,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਊਗਾ 1/80,000 ਗੁਣਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾ ਏ ਲਾਈਨ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ 12 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਈਚ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ 8.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ 3 ਹੈਕਟਾਮੀਟਰ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 0 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਆ ਉਹ 8 ਤੱਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ। ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ 10 ਹਿੱਸੇ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਹੈਕਟਾਮੀਟਰ ਜਾਂ 8.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਕੇਲ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਪਣੀ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। RF ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ RF ਦਿੱਤਾ 1/60, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ 5 ਮੀਟਰ ਤੇ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। RF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/60 RF ਆ, ਤੇ ਮਾਪਣੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ 1/60 ਗੁਣਾ 6 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 5.4, ਤੇ 5 ਖਾਨੇ 0 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਲੇ, ਤੇ 0.4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰਾ ਏ ਸਕੇਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 1 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ RF ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 1 ਮੀਟਰ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮੀਟਰ ਆ। 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1/100 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 6 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 5 ਖਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ। तो सब यूनिट जे आप 10 हिस्से बनाते तो आप कितना शो करना चाहते हैं 4 मीटर 6 डेसीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब 4.6। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਆ ਗਿਆ। तो डायगोनल स्केल की चीज हैगी आ, प्लेन स्केल ते डायगोनल स्केल च की फर्क हैगा वा भी जिहड़ी डायगोनल स्केल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਜਿੱਦਾਂ यूनिट 10th ਤੇ 100th ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 4.36 ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ 2 यूनिट ਆ ਗਏ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4th 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ,
जिदा 4.45 ते तुसीं लेंदे 4 जमा 4/10 जमा 5/100, ਇਹਦਾ मतलब 5/100 100वां हिस्सा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब 1 मीटर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 100वां हिस्सा सेंटीमीटर हो गया। सो 1 मीटर ਵਿੱਚ 10 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 मीटर ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਲ ਦਾ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ AB ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ AB ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, B ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ C ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ BC ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ मतलब 10 हिस्से बना देंगे, मतलब 10 पार्ट कर देंगे ਉਹਦੇ। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ A ਤੇ C ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, AB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9-9 ਹੋ ਜੂਗੀ, 8-8 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਸਿੰਸ ਜਿਹੜੀ C5 ਆ 1/2 CB ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1/2 AB ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.5 AB ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 0.4 AB ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 0.3 AB ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 0.10 0.1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ AB ਹੋਊਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ। RF ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 1/100, NF to measure 6 ਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਔਨ ਇਟਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 5 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, 5 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਤੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ 3 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 5.56 ਮੀਟਰ 3.33 ਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RF ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1/40 ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ RF ਗੁਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 ਮੀਟਰ। 1/40 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 6/40 ਗੁਣਾ 10 ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ 1 2 3 4 5 ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ X ਐਕਸਿਸ ਤੇ Y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਗਰ 'ਚ 5 ਮੀਟਰ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ। ਦੇਖੋ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ 5 ਖਾਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 5, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 ਮੀਟਰ 5 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮੀਟਰ 3 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਗਰ ਸਿੱਧਾ 2.22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ। 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। RF ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 1/2.5 तो ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2.5 ਗੁਣਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਉਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਡਰਾ ਏ ਲਾਈਨ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਇਨਟੂ 4 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ, 4 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਲਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ 10 ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਡਰਾ ਏ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਔਨ ਇਟ ਸਟੈਪ 10 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ 13.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਆ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ, RF ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/6250 ਰੀਡ to up to 1 kilometer and read measure on it show length, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ 653 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਆ, 0.653 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੂਗਾ। RF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/6250, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ। तो 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 653 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਚ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮੀਨਸ 1:1 ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਸੇਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ, ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਵਿਊ, ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਬਾਟਮ ਵਿਊ ਜਾਂ ਟੌਪ ਵਿਊ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1:1 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਕਲ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਚ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਇਹਦੇ 90 mm ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 90 mm ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ 50 ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ 50 ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 10 20 10 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 90 ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ 50 ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ 30 ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਆ ਉਹ 50 ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਉਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਸੇਮ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਲ, ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਂਗਲਸ ਇਟ ਮਾਰਕ ਆਈਦਰ ਔਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਔਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵੁਡਨ ਸਕੇਲ। ਮਤਲਬ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ, ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇਅਰ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਥੈਡੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨੀਅਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਸੋ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨੀਅਰ ਆਇਰ ਵਰਨੀਅਰ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਫॉर purpose of measuring fractional parts of a graduate scale. It consists of two approximate scale ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। So choice of scale or map. Scale of map is ratio of the distance
drawn on the map to corresponding जो भी ਤੁਹਾਡੀ ground ਦੀ distance ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ map ਤੇ distance ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ratio ਨੂੰ ਜਾਂ relation ਨੂੰ ਆਪਾਂ scale ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। So as the area involved are rather large or essential to select ਆਪਾਂ ਫਿਰ scale ਨੂੰ select ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ scale ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਲਾਟਿੰਗ 'ਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕੇਲ ਆ ਜਨਰਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 10 ਮੀਟਰ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਆ ਕਿ ਸਕੇਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 100 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। Choice of scale of map for most engine scale is from 1 centimeter to 2.5 meter to 100 meter, मतलब 2.5 मीटर तो लैके 100 मीटर तक आप लेने। स्मॉल स्केल टोपोग्राफिक मैप जिदा जो तैयार की जाती है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ते स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर टू 50 मीटर इज जनरली यूज फॉर प्लान्स। एक होंदा प्लान्स, एक होंदा मैप। मैप होंदे नक्शे ते प्लान जिदा घर का प्लान, जिदा आप कहने भी साडे घर का प्लान एक भी नक्शा ही आप कही जाने। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MKS ਯੂਨਿਟ ਆ, FPS ਯੂਨਿਟ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਜੇ ਫੁੱਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਇੰਚ ਵਿੱਚ 2.54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ 0.3048 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1 ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.609 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਟੇਬਲ ਸਕੇਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੈਪ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਏ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਕੂ ਲਾਤਾ, ਚੁੰਬਕ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 10 mm ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਈਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁੰਬਕ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਜੀ ਪਾਈਆ ਖੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਵੇ, ਤੋਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਡਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਹੋਸਟ ਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ
मैं होस्ट जी मनदीप चौधरी को जी जाना वा, जे किसी कोई क्वेरी हो तो सर वो कर सकते हैं। हाँ जी मनदीप सर उन्होंने अनम्यूट करता वा सारिਆਂ ਨੂੰ, जे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं जी। जे किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी। सो जो साडे नाल होस्ट मैडम बलजिंदर कौर जी, मैडम स्वीटी चांद जी, सो पवन जी भी होस्ट रहे थे, होर जो साडे सत्कारयोग इंस्ट्रक्टर साहिबान साडे नाल जुड़े आ, सो मैं एक बार फिर उन्हों का धन्यवाद करता वा। सो किसी का कोई क्वेरी हो तो वो कर सकता जी, या किसी का कोई सजैशन हो इंस्ट्रक्टर साहिबान का, वो सजैशन दे सकता जी। आप हाथ जोड़ के सजैशन लैन लई तैयार हैं जी। सर साडे फाइनल एग्जाम होणगे डीएमसी दे? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਸਰ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਪੁਰ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ, ਵੂਮਨ ਆਈਟੀਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਕਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ठीक है जी, मेरे ख्याल कोई का कोई क्वेश्चन नहीं है होर, तो सारे का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी, बोलो सर। मेरे ना शुरू तो स्किप हो गया, उसके वास्ते पीडीएफ सेंड कर दो। हाँ मैं सेंड कर देना जी। बाकी मेरा नंबर है लास्ट पीडीएफ पे, तुसीं मेनू फोन भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। हाँ जी मैं तो मैसेज करता। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी। तो मदन लाल सर जी थैंक्स कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत।